তাহলে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশান। ব্যাস, তাহলে এটা একটা 3 নম্বরের কোশ্চেন, অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশান। প্রথম যেটা হবে এই অ্যাগ্লুটিনেশন, অ্যাগ্লুটিনেশন, অ্যাগ্লুটিনেশন প্রথমটা লেখো। প্রথম রিয়াকশনটা অ্যাগ্লুটিনেশন। The antigen that invades INVADES, invades মানে যে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে বা শরীরকে জয় করে, invades the host, that invades the host, react with antibody and in that reaction the antigen hyphen antibody, in that reaction the antigen ছোট hyphen antibody become clumps, CLUMPS, গলা পাকিয়ে যাও, CLUMPS become clumps, MPS clumps মানে দলা পাকানো, একসঙ্গে দলা দেখিয়ে become clumps, হয়েছে? It is known as the agglutination and the antibody is known as agglutinin. Agglutinin, এই যে দেখো, agglutinin, NIN, agglutinin, agglutinin, এখানে IN, agglutinin, 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 agglutinin. অ্যান্টিবডিটার নাম হয়ে যায় agglutinin. আমরা like IgG and IgA antibody are agglutinin. Opsonization, opsonization, second, opsonization. Antibody makes the antigen susceptible to phagocytic cell. Susceptible to phagocytic cell মানে তাকে মানে আকর্ষণীয় করে তুলবে, তাকে অ্যান্টিজেনকে আকর্ষণীয় করে তুলবে কার কাছে? ফ্যাগোসাইটিক সেলের কাছে। ঠিক আছে, তাহলে susceptible to phagocytic cell হয়েছে, and the antibody is known as opsonin, and the antibody is known as the opsonin, 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 like IgG, C. ঠিক আছে, থার্ড সি। এরপরে দেখো প্রেসিপিটেশন। প্রেসিপিটেশন ঠিক আছে, after invasion, the antigen তো বাইর থেকে যায়, এই জন্য বলা হয় আফটার ইনভেশন মানে সব অ্যান্টিজেন, অন্য কেউ না। আফটার ইনভেশন the antigen react with antibody
and form a antigen ছোট্ট একটা হাইফেন antibody complex, form a antigen antibody complex that precipitate in blood, then dissolve. The antibody is known as precipitin, P-I-T-I-N, precipitin, like IgA, and এটা IgG, only IgG. এটা IgG ছিল না, IgA and N, precipitin, IgA and N. তারপরটা হচ্ছে D, lysis, after invasion the antibody makes spores, P-O-R-E-S, pores on surface of the antigen, make pores on surface of the antigen. So the water enters within the antigen and then it bursts. ঠিক আছে, enters, ওই ছিদ্রগুলো দিয়ে ওয়াটার প্রবেশ করে যাবে, water enters within the antigen and it bursts. Example, IgG and N. তাহলে দেখো চারটে হলো অ্যাগ্লুটিনেশন, অপসোনাইজেশন, প্রেসিপিটেশন আর কি লাইসিস, আরেকটা আছে দরকার নেই, এই চারটে হয়ে গেল। দেখো নেক্সট, এবার একটা শর্ট কোশ্চেন, ক্লোনাল সিলেকশন, জিনিসটা কি? ক্লাস 11 এর কথা মনে আছে, T4 cell identify the invaded antigen as non-self, ঠিক আছে, as non-self, এটাকে non-self বলে আইডেন্টিফাই করে। Then B lymphocyte, এই যে B lymphocyte become enlarged, and known as the plasma cell. Then it divides into a mass of cells. Few of that cell mass form the clone of the antigen, and the clone. এইটাকে বলা হচ্ছে ক্লোনাল সিলেকশন। এবার দেখো, if that clone is produced from one type of plasma cell, then it is
monoclonal antibody are that fight against a one type of antigen. And if it produce from more than one plasma cell and fight against more than one antigen, এখানে একটা অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যদি একটু একাধিক অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহলে পলিক্লোনাল অ্যান্টিবডি। ঠিক আছে, আর এই হচ্ছে ক্লোনাল সিলেকশন। তাহলে এবার লেখো, এইখান থেকে লিখতে আরম্ভ করো। হয়েছে, লিখতে আরম্ভ করো। T4 cell when identify the antigen as non-self then B lymphocyte become a plasma cell or transform a plasma cell, become না লিখে লিখে তো transform into a plasma cell, transform into a plasma cell that divides into a mass of cell. Divide into a mass of cells. A clone of that antibody, a clone of that antigen. এটা হচ্ছে ক্লোন তার এই অ্যান্টিজেন, a clone of that antigen is produced from few cell of the cell mass. From few cells of the cell mass. It is known as clonal selection. It is known as clonal selection. এবারে A, monoclonal antibody. Monoclonal antibody সিবিএসই করে এই টার্মটা ইউজ হয়। MABS ছোট হাতের MABS monoclonal antibody সিবিএসই করে এই টার্মটা এত বড় কথাটা না লিখে এই কথাটা লেখা, ঠিক আছে? MABS। তাহলে এবারে আমরা এর ডেফিনিশনে আসব। The antibody that produced from one type of plasma cell, and fight against one type of antigen. ঠিক আছে, and fight against the one type of antigen. তারপরে ডট ডট দিয়ে লিখে আর লেখা দরকার B। এর একটা এক্সাম্পল আছে, এখন বললে তোদের একটু অসুবিধা হবে, ঠিক আছে? ক্যান্সার সেলের এগেইনস্টে লেখা। আচ্ছা, এক্সাম্পলটা লিখে রাখ, এটা এখন লেখা থাকলে ক্যান্সার পড়ানোর সময় হচ্ছে বায়োটেকনোলজি পড়ানোর সময় মনে পড়বে, হয়েছে? এক্সাম্পলটা শুধু লিখে রাখ, এখন ওটা ভাবতে যাবি না। এক্সাম্পলটা দেখো, হাইব্রিডোমা, খুব ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোশ্চেন। হাইব্রিডোমা মানে কি জানিস তো? ক্যান্সার সেলের কি ক্ষমতা বলতো? বারবার ডিভাইড করে
হয়েছে? মায়োলোমা বলে একটা ক্যান্সার সেল আছে, মায়োলোমা লিম্ফোসেল, হয়েছে? মায়োলোমা একটা ক্যান্সার সেল, লিম্ফ গ্ল্যান্ডের ক্যান্সার সেলকে মায়োলোমা। মায়োলোমা সেলের সঙ্গে এই প্লাজমা সেলকে মিশিয়ে দেওয়া হয়। হ্যাঁ, একসঙ্গে করে দিলাম, জয়েন করে দিলাম। ও জয়েন করার পদ্ধতি আছে, করানো অবশ্যই করে, টিস্যু কালচারে করানো হয়, একসঙ্গে করে দেওয়া হলো। ঠিক আছে? কালচার মিডিয়াতে রেখে হালকা ইলেকট্রিফিক করলে ও দুটো একসঙ্গে জয়েন হয়ে যায়। অথবা পলিগ্লাইকল অ্যাসিটল আছে, পিজিএ বলে, সেটা দিলে একসঙ্গে জুড়ে যাবে। এবার দেখো দুটো সেল জুড়ে গেলে যে সেলটা হবে, এই যে সেলটা, আর এই সেলের ক্যাপাসিটি কি বাতাবরণে ডিভাইড করার ক্ষমতা আছে? এরও ক্যাপাসিটি কি ক্যান্সার সেল ডিভাইড করবে? দুজন ডিভাইড করে এটা অ্যান্টিবডি তৈরি করবে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে, যে শুধু ক্যান্সার সেলকে ধ্বংস করবে, একরকম অ্যান্টিজেনকে ধ্বংস করবে। ওটা পরে বলা হবে। এবারে সেকেন্ড, শুধু এক্সাম্পলটা লিখে রাখি, হাইব্রিডোমা। এরপর সেকেন্ডটা নাম দেখো পলিক্লোনাল অ্যান্টিবডি। পলিক্লোনাল অ্যান্টিবডি এর কিছু সংক্ষিপ্ত নাম দেওয়া হয়। দিলে কি হবে? পিএডি হবে। যদি হয় তাই কি হবে? পিএডি। কিন্তু আমি দেখি নাই ইউজ করতে, এটাই বেশি ইউজ দেখেছি। দেখো তাহলে এর ডেফিনিশন কিছু বলার নেই, কি রে? ঠিক বলবো, ওর সঙ্গে কি হবে? অ্যান্টিবডি প্রডিউস মোর দেন ওয়ান প্লাজমা সেল, তাই তো নাকি? মিলিয়ে নে, মনোক্লোনালের সঙ্গে মিলিয়ে নে, মিলিয়ে দেয় ওখানে জায়গায়, শুধু ওখানে ওয়ান টাইপ অফ প্লাজমা সেলের জায়গায় মোর দেন ওয়ান টাইপ অফ প্লাজমা সেল, আর ফাইট এগেইনস্ট ওয়ান টাইপ অফ অ্যান্টিজেনের জায়গায় মোর দেন ওয়ান টাইপ অফ অ্যান্টিজেন হবে। আচ্ছা, এরপরে নেক্সট হবে হাইব্রিড, নেক্সট হবে ফরবিডেন ক্লোন বা ফরবিডেন অ্যান্টিবডি। ফরবিডেন অ্যান্টিবডি মানে একাধিক অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে যেগুলো কাজ করে, এরকম কোনো এক্সাম্পল দেওয়া হয় না সাধারণত, যেগুলো একাধিক মানে অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে কাজ করে, সাধারণত কোনো বিশেষ এক্সাম্পল থাকে। আচ্ছা, এবার ফরবিডেন অ্যান্টিবডি দেখ, এটা একটু রেখে ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোয়েশ্চেন। দি অ্যান্টিবডি প্রডিউসড উইদিন ফিটাস, the antibody produced within fetus and fight against the body. ये জার্মের বিরুদ্ধে ফাইট করে না, বডির বিরুদ্ধে ফাইট করে, ঠিক আছে? and after birth generally disorganized. If remain যদি থেকে যায়, জন্মের পর যদি থেকে যায় তাহলে বিপদ। if remain প্রডিউস অটো ইমিউনো ডিজিজ, এই জিনিসটা আমি একটু পরে বলবো। অটো ইমিউনো ডিজিজ প্রচুর শব্দ আছে, জানিস তো? AUTO INNUNO, অটো ইমিউনো ডিজিজ। আন্ডারলাইন করো, আমি অটো ইমিউনো ডিজিজ যখন পড়াবো তখন ঠিক বুঝতে পারবো। তোদেরকে আমি নাম লিখিয়েছি অটো ইমিউনো ডিজিজ। দেখ, 11 যখন আর্থারাইটিস পড়িয়েছিলাম, ঠিক আছে, তখন অটো হাসিমোটো ডিজিজ পড়িয়েছিলাম, হ্যাঁ, এইগুলো দেখ। এরপরে
নেক্সট আসবো আমরা ইমিউনিটি। নেক্সট পয়েন্টটা ইমিউনিটি। আজকে পুরোপুরি আমাদের শরীরের কথা, রোগ বিধির সম্পর্কিত কথা, ছোটখাটো অনেক কিছু জিনিস আছে। ইমিউনিটি আমরা প্রায় কথাটা বলি। দেখো জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি, দেখো একে সংক্ষেপে বলে ফাইটিং ফোর্স, ঠিক আছে? সংক্ষেপে ইমিউনিটি জিনিসটা বলে খুব সহজ, মানে একবার তুই আইডিয়াটা হয়ে গেলে, ল্যাঙ্গুয়েজটা পড়ে যদি ভাবি আর কিছু নেই। দেখো the ability of the body, ability of the body মানে আমাদের বডির ক্ষমতা, ability of the body to fight against the all type of foreign particles, against the all type of foreign particles like virus, bacteria, protozoa and other germs, ঠিক আছে? কমা দিয়ে লেখা it is the fighting capacity of our immunosystem, fighting capacity of the immunosystem, comma lacking of immunity increases the susceptibility to disease. ইমিউনিটি কম হলে আমাদের ডিজিজের প্রতি মানে ডিজিজ হওয়ার প্রবণতাটা বেশি হয়ে যায়। increases the susceptibility of disease. ঠিক আছে? এরপরে নেক্সট আসবো ইমিউনো সিস্টেম। ইমিউনো সিস্টেম ঠিক আছে? লেখো the system related with immunity, system related with immunity like বলে হাইফেন দাও a like বলে হাইফেন দাও a T cells ঠিক আছে? T cells হয়েছে রে বাবু, T cells। এবারে এর নিচে রোমান এক দাও, সাইটোটক্সিক টি সেল কি প্রডিউস করে মনে আছে? লিম্ফোকাইনস। ইনজেক্ট করে মেরে দেয়। ইন্টারলিউকেন লিম্ফোকাইনস ইনজেক্ট করে মেরে দেয়। ইন্টারলিউকেন লিখতে পারিস, ইন্টারলিউকেন। হয়েছে? ট্রু। T4 1 বা হেল্পার T
টি সেল 1 বা হেল্পার টি সেল 1, হেল্পার টি সেল 1। তাহলে এবার বলি, তোমরা সাধারণত T4 সেল পড়েছো, তাই তো নাকি রে? তোমরা সাধারণত T4 সেল পড়েছিস। T4 1 বা হেল্পার টি সেল 1। এবারে T4 2, তার মানে এগুলো হবে 2। ঠিক আছে, দেখো এইখানটায় দেখো প্রডিউস ইন্টারফেরন গামা, প্রডিউস ইন্টারফেরন গামা 1, ইন্টারফেরন গামা that increases the number of helper T cell, মানে দু রকমের টি সেলের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ওই যে এইডস হলে পড়েছিস না, T4 এর সংখ্যা কমে যায়, তার মানে ও তখন আর তৈরি করতে পারে না। আর এইটাতে রেখো, এই যে 2টাতে রেখো, identify the non-self antigen। এটা 3 নম্বর গেল। 4 নম্বর, 4 নম্বরটা লেখো, identify the non-self antigen। এই যে একটু আগে বলেছিলাম, এর পরটাই চলে আয় বাবা, এটাকে CD4 সেল বলে, জানিস তো? হ্যাঁ, 2টা CD4, হ্যাঁ ছড়িয়েছি, লেখানো আছে খাতায়, লেখানো আছে। এবার দেখো এইটা যে আসবো, কি মেমোরি সেল, কি মেমোরি সেল, কি মেমোরি সেল। দেখো, it retains the memory of antigen, it retains the memory of antigen, retain RETIN, মানে ধরে রাখে। দেখো জিনিসটা কি, দেখো এই একটা অ্যান্টিজেন প্রবেশ করলো, শোনা গে এই কথাটার মানে, এই একটা অ্যান্টিজেন প্রবেশ করলো, এই অ্যান্টিজেনটার মেমোরিটাকে মনে রাখবে। আর T4, এই যে T4 2, একে আইডেন্টিফাই করলো নন সেল। এবার বি সেল প্লাজমাতে হবে, প্লাজমা সেলে পরিণত হবে, ডিভাইড করবে, করে এর ক্লোন তৈরি করবে। ঠিক আছে, এবার সেই ক্লোন একে যদি হারিয়ে দেয় তাহলে আমার রোগ হবে না, তাকে বলা হয় কি না প্রাইমারি হয়েছে ইমিউনো সিস্টেম, সেটা খুব উইক হয়েছে। এরপরে দ্বিতীয় টাইম যখন আরম্ভ করবে এই টি মেমোরি সেল, সে কি করবে, এই T4 সেলকে উৎপন্ন করবে। তাহলে কি বলা আছে দেখো, টি মেমোরি সেল রিটেন্স দ্য মেমোরি অফ দ্য অ্যান্টিজেন and produce new T4 cell। প্লাজমা সেল যে একটা মাস অফ সেল ফর্ম করে, খুব জটিল। হ্যাঁ বল ও ধরেছে, বল। প্লাজমা সেল একটা মাস অফ সেল তৈরি করার পরে কিছুটা ক্লোন হয়ে যায়, আর কিছু সেলগুলো তো ওইখানেও মেমোরি। সেও এটা দেখো, বি মেমোরি সেল তোমাকে প্রশ্ন দেবে, বি মেমোরি সেল, টি মেমোরি সেল। প্রথম কি হলো, এখানে যখন আইডেন্টিফাই এর মেমোরিকে এ রাখলো, টি মেমোরি এর মেমোরিটাকে রিটেন করে রাখবে। আর হেল্পার, এই যে হেল্পার টি সেল বা T4 2, এ কি করলো, একে নন সেল বললো, নন সেল বললো। তখন বি লিম্ফোসাইট সেটা বড় হয়ে গিয়ে প্লাজমা সেল, সেটা ডিভাইড করে এরকম সেল তৈরি করলো, তার এই সেলগুলো মিলে এর ক্লোন তৈরি করলো। আর এইগুলো বি মেমোরি সেল, এইগুলো বি মেমোরি সেল।
আর এই হচ্ছে টি মেমোরি সেল। এবারে যখন এই ভাইরাসটা যখন সেকেন্ড ইয়ার, ফার্স্ট ইয়ারে প্রবেশ করলো, সেকেন্ড ইয়ারে যখন বসন্তের ভাইরাস, এই বছর হলো পরের বছর, সেকেন্ড ইয়ারে যখন এই ভাইরাসটা প্রবেশ করবে, তখন দেখেন এ অ্যান্টিবডি তৈরি করবে। এ আবার কি করবে না, তার মেমোরিটা কাজে লাগিয়ে বলবে ও প্রবেশ করেছে, একে বলবে তুমি তাড়াতাড়ি উৎপন্ন হও, উৎপন্ন হয়ে ওকে আইডেন্টিফাই করো, নন সেলফ হয়েছে। নন সেলফ করলে তখন আবার বি লিম্ফোসাইট এরকম হবে। তাহলে দুভাবে অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে। এই মেমোরি সেল কিছুটা অ্যান্টিবডি তৈরি করছে এর, আবার এই টি মেমোরি সেল আবার একে ইনসিস্ট করছে তুমি টি করে কনভার্ট করে যাও, করে গিয়ে তাড়াতাড়ি বি লিম্ফোসাইটকে প্লাজমা সেলে কনভার্ট করো, সেখান থেকে অ্যান্টিবডি তৈরি করো। মানে বি মেমোরি সেল ডাইরেক্ট অ্যান্টিবডি, বি মেমোরি সেল ডাইরেক্ট অ্যান্টিবডি তৈরি করছে। সেকেন্ড টাইম যখন এর প্রবেশ করবে না, বি মেমোরি সেল ডাইরেক্ট অ্যান্টিবডি তৈরি করছে। আর এ আবার কি করছে, টি ফোর সেলকে উৎসাহিত করছে যে এইভাবে তুমি আবার একটা অ্যান্টিবডি তৈরি করো। তাহলে দুটো অ্যান্টিবডি এর বিরুদ্ধে কাজ করছে। তাহলে প্রথম বছর পক্স ভাইরাস প্রবেশ করলে এক রকমের অ্যান্টিবডি হচ্ছে, ও যুদ্ধ করে হারাতে পারে, নাও পারে, যদি না পারে পক্স হয়ে যাবে। দ্বিতীয় বছর প্রবেশ করলে আর হওয়ার কোনো চান্স নেই, মারবেই, দুরকম অ্যান্টিবডি হচ্ছে। এই জন্য প্রথম বছর যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে যে ইমিউনো সিস্টেম হলো, তাকে বলে প্রাইমারি ইমিউনো রেসপন্স বা প্রাইমারি ইমিউনো সিস্টেম, সেটা খুব উইক হয়, হয়েছে। আর সেকেন্ড বারে যেটা হবে সেকেন্ডারি ইমিউনো রেসপন্স বা সেকেন্ডারি ইমিউনো সিস্টেম, এটা খুব স্ট্রং হয়। হ্যাঁ, দেখো এরপরে তাহলে কি বললাম আমি, কথাটা কি বলেছি, টি মেমোরি সেল, it retains the memory of the antigen and helps to produce helper T cell. এবারে বি ইমিউনো সিস্টেম কত রকম সেগুলো সব বলছি এবারে বি, ঠিক আছে। বিতে এসো, বিতে আসবো, যেটা সে হচ্ছে দেখো ফ্যাগোসাইটিক সেলস, ফ্যাগোসাইটিক সেলস যারা সরাসরি ভক্ষণ করে নেয়, ঠিক আছে, যারা সরাসরি ভক্ষণ করে নেয়, সেই রকম সেল। দেখো নিউট্রোফিল, মনোসাইট, নিউট্রোফিল, কি কি আছে, নিউট্রোফিল, নিউট্রোফিল পরপর লিখে যান, মনোসাইট, ঠিক আছে। তারপর কুফার সেল, KUFFER, তারপর আসবে কুফার সেল, কোথায় থাকে, লিভারে থাকে, জানিস তো, কুফার সেল, কুফার সেলস ব্র্যাকেটে লিখে রাখবে, লিভার যদি মনে না থাকে। তারপরে হবে কি না, অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফাজ সেল, অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফাজ সেল লাংসে থাকে, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে মাইক্রোগ্লিয়া সেল, মাইক্রোগ্লিয়া সেলস কোথায় থাকে, নার্ভাস সিস্টেমে থাকে। মাইক্রোগ্লিয়া সেল কোথায় থাকে, নার্ভাস সিস্টেমে থাকে, মনে পড়ছে তো, নার্ভাস সিস্টেমে থাকে, হয়েছে। তারপরে অস্টিওসাইট সেল বনে থাকে, এগুলো সব লেখানো আছে, অস্টিওসাইট সেলস বনে থাকে, কি রে, হ্যাঁ। তারপরে
হিস্টিওসাইট সেল, HISTEO, হিস্টিওসাইট সেল, বোঝা যায় কানেক্টিভ টিস্যু। হিস্টিওসাইট সেল কানেক্টিভ টিস্যু তে থাকে। কি মনে করছে? হ্যাঁ, দেখো একবারে, তাহলে এতগুলো ফ্যাগোসাইটিক সেল গেল। তারপরে তিন হবে, দেখো বেসোফিল, আর কি ইওসিনোফিল। এরা কি করে? কেমিক্যাল প্রডিউস করে, জীবাণুকে ধ্বংস করে। হ্যাঁ, এরপরে নেক্সট দেখো মাস্ট সেল, হিস্টামিন প্রডিউস করে, কি করে? মাস্ট সেল, ঠিক আছে। তারপরে ডি, তারপরে ইতে এসো ডেনড্রাইটিক সেল, এটা নতুন, তবে 11-এ পড়ানো হয়নি। ডেনড্রাইটিক সেলস দেখো, large cell with many cytoplasmic process, এবং large cell with many cytoplasmic process, এই যেগুলো ব্যাকেটে নো সিউডোপোডিয়া নয়, সিউডোপোডিয়া থাকলে বক্ষণ করত। cytoplasmic process that trapping the antigen, for trapping the antigen. TRA double penicillin, trapping the antigen. Next, like Langerhans dendritic cell, Langerhans খুব মুশকিল করে বানালেন বলি। Langerhans dendritic cells, ব্যাকেটে দাও, in our skin, ওই জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। in our skin, ব্যাকেটে হবে in our skin, Langerhans dendritic cell। আমরা বাইরে তো ঘুরছি, খোলা সারফেসটা তো উন্মুক্ত, হ্যাঁ, যত আসছে ও ট্র্যাপ করে নিচ্ছে সব। Langerhans dendritic cell স্কিনে রয়েছে, ঠিক আছে। এরপরে চলে যাব নেক্সট, ই হলো না, এবারে এফ, প্রাইমারি লিম্ফয়েড অর্গান, প্রাইমারি লিম্ফয়েড অর্গানস, খুব ইম্পর্টেন্ট শব্দটি। bone and thymus are the primary lymphoid organ. After origin,
after origin, the B and T lymphocyte come in bone marrow, bone বলতে bone marrow হবে, come in bone marrow and thymus gland. And mature within it. So these two organs are known as primary lymphoid organ or training school of B and T lymphocyte. Training school of B and T lymphocyte. B and T lymphocyte. এরপরে FG secondary lymphoid organ. Secondary lymphoid organ. Training school of underline করে দেবেন আর কোটেশন মার্ক। এই শব্দটা সিবিএসসি বোর্ডে ইউজ হয়, তোমাদের বোর্ডে নেই। দেখো নেক্সট, secondary lymphoid organ. After maturation, the B and T lymphocyte come in blood circulation, B circulation. And circulate through lymph node, tonsil and Pierce patch. Circulate through lymph node, tonsil, spleen, TON, SI. এই যে এইখানটা থাকে টনসিল খুলে যায় বলে না, টনসিল, স্প্লিন, SPLEEN, স্প্লিন এন্ড পিয়ার্স প্যাচ সবগুলো বেরিয়েছে। পিয়ার্স প্যাচ কোথায় আছে? স্মল ইন্টেস্টাইনে। আর কি ছিল? গবলেট কোষ, গবলেট সেল। গবলেট সেলটা কার মডিফাইড রূপ? কলুমনার এপিথেলিয়াল। বলেছিল তো বা, ছবিটা এঁকে দেখিয়েছিলাম, ওর মাঝে গবলেট সেল আছে। কলুমনার এপিথেলিয়াল সেল যখন পড়িয়েছিলাম সেখানে না গবলেট সেল দেখিয়েছিলাম। এবারে দিয়েছে সেই, এবারে ওইটাই দিয়েছে। ইট ইজ দ্য মডিফাইড বলে কলুমনার, কিউবিক্যাল, সিলিয়েটেড কলুমনার, সিলিয়েটেড কিউবিক্যাল, এগুলো সব নাম দিয়েছে। এতে আছে। এইবারে দেখো পিয়ার্স প্যাচে যায়। These organs are known as the secondary lymphoid organ. Secondary lymphoid organ. এবারে একটা কথা বলি, তোমাদের বুদ্ধি কতখানি হয়েছে। যদি তোমাকে বলে যে NK সেল আর null cell, NK cell, null cell includes the immune system. মনে আছে কিনা? T lymphocyte কত ভাগে ভাগ করা হয়েছিল মনে আছে? T lymphocyte ভাগ, T lymphocyte ভাগ কি রে? হেল্পার টি সেল, সাপ্রেসর টি সেল, NK সেল, নাল সেল আর কিলার সেল, মনে পড়ছে? হ্যাঁ, সবগুলো টি লিম্ফোসাইটের ভাগ।
আমি এখানে নতুন কয়েকটা দিয়েছি, ওগুলো এর মধ্যে থাকবে। আমি 4 নম্বরটার নাম কি বলেছি? টি মেমোরি সেল। তারপরে ওগুলো থাকবে, ওগুলো আর আমি বলে কেন করে সবাই বলেছি। যদি মনে থাকে নিচে লিখে রাখবি নাল সেল, এলকে সেল, ছোট করে লিখে করানো আছে। উপরে লিখে রাখছি অল টাইপ অফ হ্যাঁ ব্যাস ওটাই আগে। দেখো এরপরে